ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 9th ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਇਜ਼ ਮੈਟਰ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ ਪਿਓਰ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਪਾਰਟ 7 ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਆਫ ਸੈਪਰੇਟਿੰਗ camphor from salt and we'll learn how to separate different colors in a given dye। ठीक है जी। सो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ ਟੂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਐਂਡ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ੁਅਲ ਲੈਟ ਮੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਯੂ ਕਿ ਇਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਟਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਸੈਸ 9th ਮੈਥ ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 9th ਮੈਥ ਨੋਟਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਰਥਾਤ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ which will help you in solving your exercises confidently and easily ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਦਿਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। How to separate a mixture of salt and camphor। camphor ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ we know that camphor sublimates। sublimation ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, the conversion of solid state to vapor state without becoming liquid। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨੈਫਥਾਲੀਨ ਬਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਂਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ from solid state to directly vapor state ਵਿੱਚ change ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ and this process is known as sublimation। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ sublimation ਦਾ ਜੋ reverse process ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ deposition, ਠੀਕ ਹੈ। So we know that camphor sublimates, that is it changes directly from solid state to gaseous state on heating। हल्की जी हीट मतलब कि अगर थोड़ी हीट करांगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, अगर हीट नहीं भी करांगे it will still sublimate but then it will sublimate at a slower rate, ठीक है। Thus we can use the sublimation process to separate such mixtures that contain a sublimable component। sublimable means जो sublimate हो सके from a non-sublimable impurity। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ salt है, salt is non-sublimable, it does not sublimate and camphor sublimates, ठीक है। So some examples of solids which sublime मतलब कि जो sublimate हो जाते हैं which sublime are ammonium chloride, naphthalene and anthracene। तीन एग्जाम्पल तुसी याद रख लो। anthracene is a type of hydrocarbon which is solid, ठीक है, it also changes into gas। so ammonium chloride, naphthalene, anthracene and camphor है चार एग्जाम्पल है साढ़े सामने which undergo the process of sublimation, that is they change to vapor state directly from their solid states। ਇਹ देखो डायग्राम है बच्चों इस तरह ते है चाइना डिश हैगी है, ਇਹ देखो ठीक है ना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਕੈਂਫਰ ਐਂਡ ਸਾਲਟ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਨਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਨਵਰਟਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੁੱਠਾ ਫਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਾਊਥ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਟਨ ਪਲੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਦੀ ਵੇਪਰਸ ਡੂ ਨਾਟ ਐਸਕੇਪ, ਵੇਪਰਸ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲਟ ਐਂਡ ਕੈਂਫਰ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲਟ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਟ ਦੀ ਕੈਂਫਰ ਵਿਲ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਵੇਪਰਸ। तो ਜਦੋਂ ਵੇਪਰ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ solidified camphor, it will undergo deposition क्योंकि ऊपर बंद है so it cannot escape, so that vapor will sublimate, ठीक है, sorry the vapor will deposit as solid on the inner sides of the funnel। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਡਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, this is the solidified camphor ਹੈਗਾ, this is inverted funnel ਹੈਗਾ, ਇਹ cotton plug ਹੈਗਾ, these are you cannot see the vapors of camphor ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਥੱਲੇ source of heat ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ
तो वो भी मैं एक छोटा जिहा पैराग्राफ तैयार कर दिता है, मतलब ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ਨੂੰ थोड़ा मुश्किल लगता है, सो यू कैन कॉपी डाउन दी प्रोसीजर। इस तरह टेक दी मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर इन अ चाइना डिश, बड़ा सिंपल है ना। टेक दी मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर इन अ चाइना डिश एंड प्लेस एन इनवर्टेड फनल ओवर इट। चाइना डिश के उपर इनवर्टेड फनल मैंने फनल ਨੂੰ उल्टा करके, इनवर्टेड मैंने पुट्ठा करके ये ऊपर रख दो। क्लोज दी ओपनिंग ऑफ दी फनल विद अ कॉटन प्लग, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟਨ ਪਲੱਗ ਪਾ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਕਾਟਨ ਦੇ ਰੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਪਲੇਸ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਕਿਹੜੀ, ਚਾਈਨਾ ਡਿਸ਼, ਇਨਵਰਟਿਡ ਫਨਲ and the closed opening with cotton plug. Place this arrangement on a source of heat, ठीक है, source of heat पे रख दो। Camphor in the mixture will vaporize and deposit as solidified camphor on the inside of the funnel and hence the separation will take place। So बच्चों बड़ा ही सिंपल सधारण सीगा। ਹੁਣ ਕੈਂਫਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਂਥਰਾਸੀਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਨੈਫਥਲੀਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਂਫਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਥਰਾਸੀਨ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਫਥਲੀਨ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਦੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੈਪਰੇਟ ਦੋਜ਼ ਮਿਕਸਚਰਸ ਇਨ ਵਿਚ देयर इज अ नॉन सबलिमेबल इम्प्योरिटी एंड देयर इज अ सबलिमेबल कंपोनेंट, ठीक है जी। आगे चलिए, ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ ਹਾਊ ਟੂ ਸੈਪਰੇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਸ ਇਨ ਅ ਡਾਈ। ਡਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੰਗ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਜਾਂ 3 ਕਲਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੰਕ ਇਜ਼ ਯੂਜੂਅਲੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ 2 ਔਰ ਮੋਰ ਕਲਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਡ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਹੈ ਨਾ। ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਡ, ਲਾਈਟ ਬਲੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਾਰਕ ਬਲੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਜੈਂਟਾ ਕਲਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਕ, ਰੈਡ, ਕਈ ਕਲਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਵ a mixture of 2 or more colors. Take a thin strip of filter paper. Filter paper लो, ਉਹਦੀ एक thin rectangular strip बना लो, strip जिद्दां ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है, and put a small drop of water soluble ink at the center. ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ strip ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ center 'ਚ ਇੱਕ drop ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੇ, just above 3 centimeter above its lower edge. ਇੱਕ upper edge ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ lower edge ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਅਰ ਐਜ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਵਾਟਰ ਸੋਲੂਬਲ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਟੇਨ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਇੰਕ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਇੰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਲਗਾ ਦੇਵੋ। ਲੈਟ ਇਟ ਡਰਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਹੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੰਕ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਕ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਅਰ ਦੀ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਇਨਟੂ ਅ ਬੀਕਰ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਵਾਟਰ such that the drop of ink is just above the water level. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੀਕਰ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਮਸਟ ਬੀ ਜਸਟ ਅਬਵ ਦੀ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ such that the drop of ink is just above the water level and leave it undisturbed. ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਿਓ ਕਿ we know that filter paper is very absorbent, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਪਿਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਟਰ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ, filter paper will start pulling the water up. Water will rise on the filter paper and the different colors will appear separately on it. ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ why do they do this, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, why do the colors separate out on their own, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, what is the underlying principle behind this, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਬੱਚੋ ਸਟ੍ਰਿਪ, ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਸਟ੍ਰਿਪ ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਅਰ ਐਜ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਲਗਾਤੀ, ਸਪੌਟ ਆਫ ਇੰਕ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਡਰਾ ਲਾਈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਸਟ ਫॉर ਰੈਫਰੈਂਸ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਸੋ on this spot you can draw a line also, just to ensure that you do not lower this strip under the water, ठीक है। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ, just above, this line or this spot should remain above the water level,
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੀਕਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਗਲਾਸ ਬੀਕਰ, ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਅ ਰੋਡ, ਗਲਾਸ ਰੋਡ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਦਾ ਤੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਅ ਸਟਿਕ, ਤੇ ਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਕਲਿੱਪ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋ, ਪੇਪਰ ਕਲਿੱਪ ਜਾਂ ਕਲੋਥ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਕਲਿੱਪ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹ ਜਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਟ੍ਰਿਪ ਆਫ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਪੌਟ ਆਫ ਇੰਕ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ when this lower edge is dipped in water, water will start traveling up, ਮਤਲਬ ਕਿ ਥਰੂ ਕੈਪਿਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। Now why will they separate out? ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ। Okay, usually a dye used in ink is a mixture of 2 or more colors. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। The ink has water as the solvent, ਪਾਣੀ solvent ਹੈਗਾ, and the color dye is the solute in it, ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਦਾ ਡਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ solute ਹੈਗਾ। Different colors have different solubility in water, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ solubility ਜਿਹੜੀ ਹੈ different, I mean a solvent will have different solubility for different solutes, different solutes they have their different solubility, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਸਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ solubility ਹੁੰਦੀ ਹੈ, because the colors are different materials, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ solubility ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ as the water rises through the filter paper, it takes along with it the dye particles, dye particles ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। The colored component that is more soluble in the water moves faster, ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੋਈ, ਆਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। And in this way the colors get separated, ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ important ਹੈਗੀ ਹੈ, one this line is very important ਕਿ why the different colors separate, ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਿ different color components have different solubility in water, different colors have different solubility in water। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ the colored component that is more soluble in water moves faster, ਉਹ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। and in this way the colors get separated। ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਏ ਕਿ in chromatography, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ chromatography ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ why do the colors separate out from a spot of ink on a filter paper, ਤੇ ਇਹਦਾ ਲਿਖਾਂਗੇ different colors have different solubility in water, ਠੀਕ ਹੈ। the colored component that is more soluble in the water, it moves faster and in this way the colors get separated, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਦਵਾਂ, ਆਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। this r is not there, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੋ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? This process of separation of components of a mixture is known as chromatography। chromato ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਕਰਮਾ, chroma means color in Greek, ਉਧਰੋਂ word ਨਿਕਲਿਆ, chromato means color, ਠੀਕ ਹੈ। So first of all this technique came into use for the separation of colors। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕਲਰ ਦੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, hence this name, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ chromatography, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। It is used for separation of those solutes that dissolve in the same solvent। ਇੱਕ ਹੁਣ ਇੱਥੇ solvent ਕੀ ਸੀ ਇੰਕ ਵਿੱਚ, water is the solvent and different colors are the solutes and all of them are soluble in water and we wanted to separate those solutes from the same solvent, so this technique chromatography is used in those cases। so ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? Because first of all this technique was used for the separation of colors, because color in Greek language means chroma, so ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ chromatography, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। so with the advancement of technology newer techniques of chromatography have seen developments। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ chromatography ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰਸ਼ਨ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। so this is not the only method of chromatography, there are some
other methods of chromatography also being used nowadays because of the advancement in technology. पर तुसी इन्ना याद रख लो बच्चों कि this process is known as chromatography because first of all it was used for separation of colors, so it got the name chromatography because chroma word in Greek language means color. ठीक है जी, and it is used for the separation of those solutes that dissolve in the same solvent. ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਲਰਸ ਇਨ ਅ ਡਾਈ। ਇੱਕ ਡਾਈ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੈਪਰੇਟ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਫਰੋਮ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਦੇ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚ ਐਵਰ ਵੀ ਨੀਡ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। and it is also used to separate drugs from blood, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਗ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ from the blood it is used for separation of drugs from the blood। ਸੋ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵੋਲਿਊਮਸ ਇਸ ਨੋਟਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦੀ ਇਨ ਟੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿਦਿਨ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਫਟਰ ਐਵਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ 2 ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਲ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦੀ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।